Hai murid-murid, apa khabar? Berjumpa lagi dalam Bahasa Melayu Tahun 3 SCKT. Hari ini kita akan belajar unit 21 Sumber Rezeki bertajuk Khasiat Susu Kambing dan Kebaikan Parti Ayam. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran hari ini 1.2.3 mengemukakan soalan untuk mendapatkan maklumat. Dan 2.3.2 membaca dan menghayati karya bukan sastra dan karya sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, iaitu mengenali label. Objektif hari ini, pada akhir pembelajaran ini, murid dapat mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya untuk mendapatkan maklumat yang tepat, membaca mengenal pasti maksud label dan menerangkannya dengan betul. Baiklah murid-murid. Jom kita buka muka surat 128, unit 21, sumber rezeki, khasiat susu kambing. Okey, di sini ada penerangan melalui gambar sahaja ya tentang khasiat susu kambing. Kita hanya dapat melihat gambar-gambar sahaja ya. Jadi kita kena lebih memahami maksud khasiat susu kambing. Jadi bagaimana kita kena ketahui maklumat? Ya, melalui ayat tanya. Okey, di sini telah diberi kata tanya ya. Okey, kata tanya. Jadi kita boleh gunakan kata tanya ini untuk mengemukakan soalan untuk mendapatkan maklumat yang lengkap. Okey, mula-mula tengok ya. Ada orang perah susu kambing. Yang ini ada pelbagai jenis bungkusan susu kambing. Ada orang serahkan susu kambing. Ini menjual susu kambing. Ini masa minum susu. Yang ini cara penyimpanan susu. Jadi macam mana kita nak bina ayat? Siapa? Siapa nak nama யார்? அப்பன்றது என்ன? Di mana எங்கே? Bagaimana எப்படி? Mengapa ஏன்? Bila எப்பொழுது? சரிங்களா? இதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து வினா வாக்கியம் தயாரிக்க போறோம். Okay, முதல்ல நீங்க பாருங்க. Siapa apa? Siapakah yang memerah susu kambing? யார் அதனுடைய ஆட்டுப்பாலை கறக்குறாங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, அப்பன்னு பயன்படுத்துவது apakah khasiat susu kambing ini? இதில் உள்ள சத்துகள் என்ன? ஓகே, அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகே, அடுத்தது di mana bagaimana? எப்படி செய்யலாம்? Di manakah susu kambing ini dijual? எங்க விற்கிறாங்க? ஓகே, அங்க உள்ள கடலோட பெயர் இருக்கு. அப்புறம் bagaimanakah kita boleh dapatkan susu kambing ini? எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கலாம், இந்த பால் கிடைக்கும்? அப்போ அவங்க வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. Mereka boleh serahkan dengan datang sendiri, menghantar sendiri ke rumah kita kan? Itulah cara dia ya. அடுத்தது mengapa bila? ஏன் இந்த பாலை குடிக்கணும்? ஓகே, இல்லைன்னா ஏன் இந்த பாலை வந்து போட்டலில் அடைக்கணும்? mengapakah susu kambing disimpan di dalam botol? ஏன் போட்டலில் அடைக்கப்படுகிறது? காரணம் கேட்கலாம். kerana ia tahan lebih lamanya சொல்லுவாங்க. bilakah kita harus minum susu kambing? எப்பொழுது நம்ம குடிக்கணும்? இங்கே வந்து 8 மணிக்கு போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து pada pukul 8. ஓகே, அப்படின்னு நம்ம பேசலாம். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் கேள்வி வினா வாக்கியம் அமைக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து சரியான விடைகள் கிடைத்துரும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம இங்கே வந்து கேட்கும் போது இந்த வினா சொற்கள், அதாவது kata tanya, kita kena gunakan kata tanya yang betul untuk mendapatkan maklumat yang lengkap. Baiklah murid-murid, jom kita lihat muka surat 53 dalam buku aktiviti jilid 2, unit 21, sumber rezeki, kemukakan soalan. Produk haiwan. Inilah produk haiwan yang bermanfaat kepada kita. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா pameran produk haiwan, soalan இருக்கு. apa, siapa, di mana, berapa, mengapa. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோழி, ayam, arnab. இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா kambing biri-biri இருக்கு. இது வந்து கோழி வந்து nugget. Nugget-ஆ மாற்றி 3 ringgit விற்கிறாங்க. ஓகே, di sini arnab, sate arnab ataupun daging arnab ya. Okey, sate daging arnab சொல்லுவோம். yang ini RM1.50 secucuk. இங்க kambing biri-biri இருக்கு. அதோட bulu பயன்படுத்தி baju sejuk வைக்கிறாங்க. அது RM200 போட்டிருக்கு. எங்கெல்லாம் விற்கிறாங்க? சரிங்களா? இங்க வந்து pasarக்குலாம். Jadi இங்க வந்து kamu boleh bertanya kepada saya dan saya akan menjelaskannya. Okey. இப்போ நீங்க என்ன செய்யலாம்? உங்களுடைய பயிற்சி புத்தகம் இருக்கு இல்லையா? அதை நீங்க எடுத்து
இந்த வினா சொற்களை பயன்படுத்தி gunakan kata tanya ini untuk membina kata tanya ya. Okey, jom kita bina ya. Okey, nombor 1, apa? எப்படி செய்யலாம்? Ya, apakah haiwan yang digunakan untuk produk ini? என்னென்ன haiwan பயன்படுத்துறாங்க? ayam, arnab dan kambing biri-biri அப்படின்னு எழுதலாம். சரியா? Okay, இரண்டாவது, siapa? Siapakah yang menjual produk ini? யார் விக்கிறா? சரிங்களா? நீங்க சொல்லலாம். orang-orang yang bekerja di pasar pagi, pasar tani, எப்படி வேணா நீங்க வைத்துக்கலாம். அது இடத்தை பார்த்து நீங்க எழுத வேண்டியதான். Okay, ketiga, di manakah produk ini dijual? எங்க விக்கிறாங்க? இதுதான் நீங்க இடத்தை சொல்லணும். pasar pagi சொல்லலாம். சரிங்களா? எங்க வேணாலும் நீங்க சொல்லலாம். Okay, next. Berapakah harga secucuk nugget ayam? ஆசிரியர் வந்து nugget ayamனு போட்டிருக்கேன். நீங்க வந்து nugget daging arnabனு போடலாம். சரிங்களா? Okay, next. Mengapakah baju sejuk ini tebal? ஏன் இந்த சட்டை ரொம்ப மொத்தமா இருக்கு? அப்படின்னு கேட்கும்போது, baju sejuk ini tebal kerana ia dibuat daripada bulu kambing biri-biri. இப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆமாவா இல்லையா? இப்படிதான் நம்ம வந்து வினா கேள்விகளை தயாரிக்கணும். சரி மாணவர்களே, இந்த விடையை வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்? முறை kena catat balik ya soalannya. இதை வந்து உங்க நோட்டு புத்தகத்துல, பயிற்சி நோட்டு புத்தகத்துல எழுதுங்க. சரிங்களா? Baiklah murid-murid, sekarang cuba lihat muka surat 129. Baca dan hayati kebaikan parti ayam. Encik Welu dan Waruni pergi ke pasar raya. Waruni, tolong ambilkan ayah parti ayam itu dan bacakan labelnya. Baiklah ayah, kebaikan. Okey, அவங்க படிக்கிறாங்க. Kebaikan parti ayam. Meningkatkan kecerdasan otak. Memberikan tenaga, mencegah penyakit anemia, melindungi organ-organ tubuh badan. Bagus produk ini, betul ayah. Okey, சரிங்களா? சரி, jom kita lihat kosakata hari ini ya. Kebaikan அப்படின்னா faedah berguna, அதனுடைய நன்மைகள். பாத்தி ayam உடைய நன்மைகள். பாத்தி ayam என்பது ஸ்டாக் ayam, அதாவது கோழியிலிருந்து எடுத்தப்பற சாறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஓகே, சிக்கன் பிராண்ட் சொல்லி குடிப்பாங்க இல்லையா, உடல் சத்து குறைந்த ஒழுங்க அவங்களுக்கு. ஓகே, kecerdasanன்றது kepintaran, அதாவது சுறுசுறுப்பு. சரிங்களா? ஓகே, anemia சொல்றது penyakit yang jumlah darah merah lebih rendah daripada normal. அதாவது anemia-ன்றது ஒரு விதமான நோய். அதாவது நம்ம உடல்ல உள்ள சிவப்பு அணுக்கள் இருக்கும் இல்லையா, ரத்த அணுக்கள், அது வந்து எப்பொழுதும் இருக்கின்ற அளவை விட மிக குறைந்த அளவில் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடிக்கு மயக்கம் வரும், முகம்லாம் வெளிரி போயிருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து ரத்தம் மறுபடியும் ஏற்றுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து இந்த பாத்தி ஐயம் குடிப்பாங்க. ஓகே, ஆர்கான் சொல்லும்போது பாகியான் பாடான், நம்மளுடைய உடல் பகுதிகள். சரிங்களா? அதுதான் ஆர்கான் பாடான். அப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்தி ஐயம் குடிக்கும் போது ia boleh meningkatkan kecerdasan otak, memberi tenaga, நமக்கு வந்து நல்ல சக்தியை கொடுக்கும். நம்மளுடைய அந்த இரத்த குறைவை, இரத்த சோகைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அந்த மாதிரி உள்ள நோய்களை குறைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உடல் பாகங்களையும் உறுதியா பாதுகாப்பா வைத்துக்கும்னு சொல்றாங்க. சரியா மாணவர்களே? இதுதான் அந்த லேபிள். இதை தான் நம்ம வந்து புரிந்துக்கணும், லேபிள். சரிங்களா? Baiklah murid-murid, cuba lihat ya, baca label di muka surat 54 ya. Ikan gelama masin Tanjung Dawai. சரிங்களா? இது வந்து ஒரு கருவாடோடைய பெயர். சரிங்களா? அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். bahan-bahan அதெல்லாம் பொருட்கள். ikan gelama, garam, cuka makanan. இதை எப்படி செய்திருக்காங்க? Keistimewaan, அதோட ஸ்பெஷல் வந்து tanpa pengawet, ikan segar, kebersihan terjamin. tanpa pengawetனாக்கா அதை வந்துட்டு பதப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தாம நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான மீன். kebersihan terjaminனா தூய்மையை வந்துட்டு எந்த ஏற்பாடும் கிடையாது. keluaran, pusat perusahaan kecil dan sederhana Tikam Batu. யார் இதை வெளியாக்குனாங்க? அதுதான் இது. இங்க வந்து அந்த லேபிள் இருக்கும். நம்ம எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அதுல உள்ள அந்த உணவுல வந்து என்னென்ன பொருள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க, பஹான், அதனுடைய நன்மை என்ன, அதுக்கப்புறம் யார் வெளியாக்குனாங்கன்னு கண்டிப்பா இந்த
பகுதியில் இருக்கும். சரிங்களா? இதை வந்து நீங்கள் வந்து 4ஆம் ஆண்டு 5ஆம் ஆண்டு 6ஆம் ஆண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4ஆம் ஆண்டுலேயே நீங்கள் வந்து ஆர்பித்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஓகே, தொழில்நுட்ப பாடத்தில் வந்து நீங்கள் இதை இன்னும் ஆழமாக படிப்பீங்க. ஓகே, சரி, அடுத்தது பாருங்க. இம்ரான் bacakan label yang terdapat pada bungkusan itu. அப்போ இதை பற்றி அவங்க படிக்கணும். லேபிள் இனி tentang. இதை வந்து நம்ம வாக்கியமாக அமைக்க போகிறோம். அங்கே பாருங்க. Yes. Label ini tentang ikan gelama masin Tanjung Dawai. Okey, bahan-bahan yang digunakan adalah ikan gelama, garam dan cuka makanan. Seri வந்து முதல் எழுதுறாரு. அடுத்தது வந்து நீங்க எப்படி எழுதுனா keistimewaannya adalah ia tanpa pengawet, ikan segar dan kebersihannya terjamin. அடுத்தது ia dikeluarkan oleh pusat perusahaan kecil dan sederhana tikam batu. அப்படிதான் நீங்க எழுதணும். சரியா மாணவர்களே? இது வந்து நீங்க எங்க எழுத போறீங்கனாக்கா உங்களுடைய நோட்டு புத்தகத்திலும் எழுதலாம், அல்லது இங்கே எங்கேயாவது உங்களுடைய பகுதிகளை உருவாக்கி எழுதலாம், அல்லது ஒரு அழகான தாள்ல எழுதி இந்த பகுதியில வந்து நீங்க ஒட்டியும் வைக்கலாம். Baiklah murid-murid, setakat ini saja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan-soalan yang telah diberikan dalam buku aktiviti dengan betul. Sehingga berjumpa lagi, cikgu ingin mengucapkan terima kasih. Bye.